전통적인 사무실을 벗어나 시간과 장소에 구애받지 않고 세계 각국을 떠들며 자유롭게 일하는 사람들, 이른바 디지털 유목민이라고 하죠. 디지털 기술의 발달과 글로벌 시대를 맞아 이들의 활동 무대는 더 넓어졌는데요. 세계 각국에서는 디지털 유목민이 저출산에 따른 인력 부족 문제 해법의 하나로 떠오르면서 디지털 인재를 모시기 위한 다양한 혜택을 앞다퉈 내놓고 있습니다. 전 세계에서 벌어지고 있는 모든 궁금한 이야기, 오늘도 글로벌 Y에서 알아보겠습니다. 인터넷만 있다면 어디서든 일할 수 있는 원격 근로자들을 일컬어 디지털 유목민이라고 부릅니다. 자유로운 근무 환경을 찾아 전 세계를 여행하며 일하는 이들에게 아프리카 케냐가 새로운 인기 거점으로 떠오르고 있는데요. 최근 관련 비자까지 도입하며 주목받고 있는 케냐의 변화를 신동욱 리포터가 전해드립니다. 사파리와 해변이 공존하는 독특한 자연 환경을 자랑하며 동아프리카의 중심지로 불리는 케냐. 최근 전 세계 디지털 유목민에게 새로운 거점으로 주목받고 있습니다. I'm in management consulting, so I have different kind of projects. Can be very varied. Mostly they are quite long term. I've been here already 3 years, and I actually came here for a 3-month project, and I loved it so much that I thought that okay, this is my place. 풍부한 관광 자원에 인터넷 인프라도 안정적인 편이라 디지털 유목민에게는 일하기 좋은 최적의 장소라는 겁니다. Internet speed is usually okay. Even if I rent an apartment, I usually always ask what's the internet speed like, what's the megabyte per second, and I've never heard that anybody says like under 10, and 10 is okay. You know, like you can do video calls, all that. For me, it's very important. Time to time I work from home, time to time I work from cafes like the one that we are at the moment. 특히 케냐 정부는 지난해 10월 외국인 투자와 고용, 관광 증진을 위해 디지털 노마드 비자 프로그램을 공식 발표했습니다. 이 비자를 받으면 외국인 신분이라도 1년 동안 케냐에 체류할 수 있습니다. 원격 근무가 가능한 근로계약서와 연간 최소 55,000달러 이상의 소득을 증명할 수 있다면 누구나 신청할 수 있습니다. 단순히 관광객 유치에 그치는 것이 아닌 케냐 경제 전반에 긍정적인 영향을 미치며 새로운 활기를 불어넣을 것이란 평가가 나옵니다. First and foremost is they spend in the local shops, cafes, restaurants. So that's one good thing. They're bringing in revenue. Secondly, is there's creation of employment with so many Airbnbs coming up. So this is really good for the economy of Kenya. IT 분야의 전문 인력이 케냐에 유입된다면 산업에도 긍정적인 변화를 가져오고 새로운 일자리를 창출하는 등 케냐 경제에 활력을 불어넣을 것으로 전망되는 상황. 케냐 정부와 지역 기업들 역시 이러한 변화에 주목하며 인터넷 인프라 확충과 공동 업무 공간 개발 등 디지털 환경 개선에 속도를 내고 있습니다. So the whole IT sector as a whole is morphing to reflect on the growing influx of nomadic workers in Kenya. And secondly, the digital nomads, when they come to the country, they collaborate with the local tech force, and this leads to new tech innovations based off of the different perspectives of the digital nomads and the local tech workforce. 디지털 유목민 비자 프로그램을 통해 경제와 기술 산업 전반에서 새로운 기회를 창출하고 있는 케냐. 오는 2027년까지 연간 방문객 500만 명 유치를 목표로 글로벌 디지털 허브로 자리 잡기 위해 새로운 변화와 시도를 계속하고 있습니다. 케냐 나이로비에서 YTN 월드 신동욱입니다. 따뜻한 기후와 아름다운 자연 경관으로 유명한 포르투갈은 고품질의 인터넷 인프라를 갖추고 있어 디지털 유목민에게 매우 매력적인 나라로 꼽힙니다. 하지만 디지털 유목민의 증가로 부동산 가격이 폭등하면서 현지 주민들의 생활비 부담은 날로 커지고 있다고 하는데요. 포르투갈 상황을 남태호 리포터가 전해드립니다. 반짝이는 햇볕 아래 아름답게 펼쳐진 우르사 해변. 여유로운 한때를 보내는 인파 속에 업무에 집중한 사람들이 눈에 띕니다. 이들은 통신기술의 발달로 사무실을 떠나 시간과 공간에 구애받지 않고 자유롭게 옮겨 다니며 일하는 이른바 디지털 유목민입니다.
Entre os principais fatores estão o custo de vida, muito acessível. Além disso, o regime fiscal é muito favorável para os nómadas digitais, porque tem benefícios como um programa de vistos para nómadas digitais, que tem incentivado a instalação de trabalhadores remotos no país. 2009년 세계 금융위기로 경제에 큰 타격을 입은 포르투갈. 정부는 경제난을 해소하기 위해 젊고 우수한 외국인 인재를 유치하는 데 힘을 쏟고 있습니다. 현지인보다 훨씬 낮은 세율을 적용하고 비자 절차를 간소화하는 등 다양한 혜택도 내놓고 있습니다. 그러나 외국인의 지속적인 유입은 현지 주민들에게 생활비 부담을 가중시키는 요인이 되고 있습니다. 실제로 디지털 유목민이 많이 정착하는 리스본 등 주요 도시에서 주택 수요가 급증해 부동산 가격이 폭등하고 있습니다. Portanto, após a chegada dos nómadas digitais a Portugal, nomeadamente em Lisboa, houve acréscimo de cerca de 70% de procura dos imóveis para arrendamento. De procura vai ser cada vez mais difícil para o público português encontrar um arrendamento se não houver medidas necessárias para separar as águas, digamos assim, entre. Porque os senhorios querem aumentar as rendas ou então querem despejá-los para conseguir criar ali, fazer renovações na casa para agradar mais aos nómadas digitais, podendo assim subir os preços, deixando-os sem lugar para ficar, para conseguirem continuar com os estudos. 이처럼 외부인과 자본 유입으로 임대료 등이 폭등하면서 원주민이 밀려나는 이른바 젠트리피케이션 문제도 심각한 상황. 디지털 유목민의 높은 소득에 맞춰 재형성된 지역 경제는 소득이 낮은 현지 주민들에게는 큰 부담이 되고 있습니다. Sem dúvida, porque os nómadas digitais têm um poder de compra muito superior a uma família portuguesa ou de alguém que receba os ordenados em Portugal e, portanto, as pessoas estão cada vez a ir mais para a periferia, uma vez que os nómadas digitais, que têm poder, vêm para o centro da cidade. Principalmente na região de Lisboa, o que mudou foi basicamente o aumento de pessoas estrangeiras, dos nómadas digitais a morar, e o comércio ficou um bocadinho virado mais para o turismo, focado mais para os turistas do que para os portugueses em si. 포르투갈 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만 한편으로는 주거 불안정과 여러 가지 부작용도 나오고 있는 디지털 유목민 정책. 경제를 살리는 동시에 지역 주민과 균형을 맞춰 상생하는 종합적인 대책 마련이 필요한 시점입니다. 포르투갈 리스본에서 YTN 월드 남태호입니다. 인력난으로 어려움을 겪는 타이완이 외국인 근로자 유입을 위해 발벗고 나섰습니다. 고학력, 고소득 외국인 근로자를 유치하는 취업 골드카드 제도에 이어 올해부터는 남부 타이난 지역을 시작으로 디지털 유목민 비자 발급을 시작했는데요. 타이완 소식을 강호연 리포터가 전해드립니다. 평일 오후 타이페이의 한 공유 오피스. 개인 컴퓨터를 이용해 원격 근무 중인 외국인 중 일부는 타이완 정부가 발급한 취업 골드카드 소지자입니다. 타이완 정부는 지난 2018년부터 외국인 전문 인력 유치를 위해 전문 능력을 갖춘 외국인이 최대 3년간 타이완에서 일할 수 있도록 하는 비자를 발급해 왔습니다. I love working in Taiwan as a foreigner. It has been such a great experience. And even the process of setting up internet, so renting an apartment and then getting your internet set up, I found it very easy, very smooth to accomplish. 아시아에서 비교적 이른 시기에 외국인 근로자 유치를 시작했지만 신청 자격의 문턱이 높아 인력난 해결에는 큰 도움이 되지 못한 상황. 타이완 정부는 외국인 근로자에게 문을 더 활짝 열기로 하고 올해부터 디지털 유목민 비자 발급을 시작했습니다. 남부 타이난 지역을 시작으로 세계 각국을 떠돌며 원격으로 일하는 외국인에게 최대 6개월간 체류할 수 있도록 한 겁니다. 이렇게 유입된 외국인 인력 중 일부를 취업 골드카드 비자로 전환하면 인력 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 거란 기대감이 나오고 있습니다. 这些digital nomad是会有默的人，让我们在职场上工作上有机会
和这些人多接触交流，不管是对于我们的语文能力也好，英语，或是对于世界各不同国家的文化产业也好，还有工作的 style 也好，我觉得都是会是不一样的刺激和提升。So I think it will definitely help us to get new customers. So yeah, I definitely recommend people if you want to start a company and you're thinking about moving to Asia to choose Taiwan. I mean I'm an example, right? As a foreigner living in Taiwan. 일부 전문가들은 비교적 문화적으로 고립된 타이완이 외국인 근로자 유입을 통해 새로운 경제적 활로를 모색할 수 있을 것으로 내다보고 있습니다. 특히 대만처럼 오랫동안 고립되어 있던 문화에서는 생태계를 개혁할 수 있는 다양한 종류의 기회가 될 것입니다. 다만 디지털 노마드 비자의 특성상 비교적 단기적인 비자이기 때문에 이러한 원격 근무의 형태를 장기적인 흐름으로 변화하기에는 다소 무리가 있다는 비판도 제기될 수 있습니다. 타이완 정부는 오는 2032년까지 외국인 근로자 40만 명 유치를 목표로 디지털 유목민 비자 발급 지역을 확대할 계획입니다. 하지만 디지털 유목민 비자가 장기적 성장 동력이 되기 위해선 체류기간 연장 등 정책적인 보완이 뒷받침돼야 할 것으로 보입니다. 타이완 타이베이에서 YTN 월드 강호연입니다. 앞서 보신 것처럼 세계 각국에서는 디지털 유목민을 유치하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 우리나라도 디지털 유목민 비자 발급을 시작한 지 1년이 조금 넘었는데요. 실제로 디지털 유목민 비자 발급 이후 인구 유입에 보탬이 됐는지, 향후 전망은 어떤지 전문가의 의견을 들어봅니다. 미국 조지 메이슨 대학교의 허윤영 교수를 조인영 리포터가 만나봤습니다. 디지털 노마드라고 혹은 유목민이라고 하면은 이제 두 단어의 조합이죠. 디지털과 이제 노마드, 유목민의 조합인데요. 이제 유목민과 같이 이제 일정한 한 장소에 맞춰 머물러 사는 것이 아니라 이제 돌아다니면서 사는 사람들을 지칭합니다. 보통은 이제 원격으로 이제 일을 하게 되면서 출근할 필요가 없으니 내가 어디 있든 상관이 없다라는 전제를 가지고 내가 원하는 곳을 선택해서 살고 있는 사람들을 지칭합니다. 약 50개 이상 국가가 현재 시행을 하고 있어요. 대한민국 역시 이제 2024년 1월 1일부터 시행을 해서 발급을 하는 걸로 알고 있고요. 비자 발급을 시행하고 있는 국가 입장에서는 추가적으로 소비자를 해외에서 데려오는 거거든요. 그래서 이제 소비자 풀을 늘릴 수 있으니 그게 이득이고, 특히 내수가 약하거나 혹은 이제 관광 수입의 많은 부분을 의지하고 있는 나라일수록 좀 더 매력적으로 느끼지 않을까 싶습니다. 다른 나라의 비자들과 차별화가 된 점이라면은 프리랜서에 한해서는 저희는 발급을 하고 있지 않습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 대한민국의 디지털 노마드 정책이 저는 여타 아시아 국가와 비교했을 때 성공적일 수 있을 거라고 생각을 합니다. 국민들이 기본적으로 갖고 있는 영어 리터러시가 되게 좋은 편이에요. 그래서 그를 생각을 한다면 경쟁력이 있다라고 생각을 하는 바이고요. 한국은 인터넷이나 IT 인프라가 굉장히 좋은 나라이기 때문에 그 점에 있어서는 대한민국이 아주 좋은 우위를 점하고 있는 것 같습니다. 아무래도 이제 외부에서 소비자를 데려오는 것이기 때문에 이제 이런 해외 소비자들을 대상으로 한 사업이나 관광 사업 같은 것들이 좀 이제 증가하지 않을까 싶습니다. 원격 근무 확산에 대해서는 이제 사실 디지털 노마드 비자만으로는 말하기가 어려운 부분일 것 같습니다. 그건 이제 또 조직 문화로 연관이 깊게 되어 있기 때문에 이런 모습을 오래 본다면 또 변화가 있을 수도 있겠죠. 디지털 노마드 비자로 인해서 유입된 이제 외국 인구의 경우 기본 체류 기간이 6개월에서 1년 상정을 하고 있어요. 아무리 연장을 한다고 해도 그 이상으로 가기 좀 힘들고, 영주권을 신청을 해도 대한민국 영주권 따기가 굉장히 힘든 걸로 알고 있거든요. 그래서 그런 걸로 봤을 때 아무래도 그 인구 감소에 기여를 하는 임팩트는 출생률 관련한 제도보다는 좀 적지 않을까 하는 생각이 듭니다. 디지털 노마드 비자 발급 및 시행으로 인해서 추가적으로 유입된 소비자들이 지방으로 재배치나 재분배가 된다면 사실 되게 지방 경제 입장에서는 되게 좋겠죠. 우선
지방 인프라가 좀 즐길 거리를 만들고 이런 사람들을 유치할 수 있는 경쟁력을 만드는 게 좀 중요하지 않을까 싶습니다. 기본적으로 한국이란 나라에 대해서 호감이 있고 호기심이 있어서 오는 사람들일 텐데 국내 입장에서도 좀 더 열린 마음을 가지고 이렇게 유입되는 사람들을 봤을 때 친절함을 잊지 않고 좀 이제 함께 좀 잘 대할 수 있는 그런 마음으로 함께 하면 좋을 것 같습니다. 광장을 가득 채우는 웅장한 북소리. 생동감 넘치는 붉은 용이 거리를 누비고 화려한 사자춤이 관객들의 시선을 사로잡습니다. 아시아 국가에서 열린 흔한 축제 같지만 이곳은 호주 멜버른에서 약 30km 떨어진 세인트 알반 지역입니다. 다문화 국가 호주에서도 베트남 출신 이민자들이 많이 모여 사는 이곳에서 음력설을 맞아 아시아 문화를 한데 모은 축제가 열렸습니다. Because it's a Lunar New Year, we love coming to the festival and like watching all the lion dancing and the cultural activities. What did you like to see, Teddy? Lion dance. Say louder. Lion dance. 아시아의 다양한 문화를 경험할 수 있는 세인트 알반 설날 축제는 지난 1997년 처음 시작돼 30년에 가까운 긴 역사를 자랑하는데요. 주민들은 서로의 문화를 존중하고 교류할 수 있는 이 축제에 큰 자부심을 느낍니다. There are about 130 languages spoken. Now, there's a lot of Asian influence and particularly Vietnamese. That's the major influence. And they enjoy it because they enjoy being part, experiencing another culture. So we're very proud of that. 발길을 멈춰 세우는 아시아 각국의 대표적인 길거리 음식들. 맛있는 냄새가 퍼지고 폭죽이 터지면서 축제 열기는 점점 뜨겁게 달아오릅니다. I think as an Asian, like it is familiar. Like I'm familiar with all of these things. I know what Lunar New Year is, and I've been enjoying it a lot. But for my non-Asian friend here, I feel like it's important for like everyone to understand our culture. So it's really good for my friend to get to know our culture, like Lunar New Year stuff like that. 다문화 국가 호주를 상징하는 화합이 장이 세인트 알반 설날 축제. 올해도 아시아 문화와의 특별한 교감을 통해 시민들은 풍성한 새해를 맞이했습니다. 글로벌 Y 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.